أحس طفولتي راحت. نعم سيد. بس استرخصوها يعني. والخنادق هسه يريدون السرعة. متى سيكل Mosul, the self-proclaimed capital of the IS Caliphate. As Iraqi soldiers lead a major offensive to liberate the city, they discover who they're really fighting. يشاركون يعني ضدنا ويا داعش في معركة الموصل ضد القوات الذهبية. كم أعمارهم؟ أعمارهم يعني من 10 سنوات ل 15 سنوات مو أكبر. الأطفال داعش يدزون على جماعتنا ويفجرون نفسهم. كيف تعرفوهم أطفال ما زالوا هم يفجرون نفسهم؟ الواحد يعرف هذا ما عنده لحى، هذا بعد صغير يعني طفل يعني مراهق. ممكن وقف دقيقة. لا ما نقدر. This city was in IS hands for over 2 years. But here in the east, civilians now walk free. Survivors tell of a brutal IS system aimed at indoctrination. Children are the starting point. The janitor of a recaptured local school shows us around. He carefully guides us inside, as many buildings are booby-trapped. قناصين كانوا في جماعة داعش، قناصين فوق. In the headmaster's office, we find textbooks covering subjects tolerated by IS. استرخصوها يعني. The material has been heavily censored. In biology, the human body is not depicted. Education is reduced to a few pages. Outside, former students reveal these schools as recruitment centres. شو يعلموكم؟ ها؟ ويقولون جاهدوا. أها. جاهدوا يعني روحوا قاتلوا؟ قاتلوا. شو كمان؟ طلقة زائد طلقة، سلاح زائد سلاح. تعالوا يقول قاتل. احنا الدولة الإسلامية باقية، فاحنا عدنا قالوا ليش وطن. Under IS, war is a subject of learning, and it starts at a very young age. This teacher has arrived at the Khazar refugee camp on the outskirts of Mosul. He worked for 6 months under the regime. Horrified by the forceful approach, he felt he had no choice but to flee. الصف الثاني ابتدائي. ثاني ابتدائي. هاي الرياضيات هاي اللي كانت موجودة قبل مجيئهم، هاي هي المجموعات الصحيحة. أما بعد مجموعات التدريب أصبحت هي الرشاشة والسيف والبندقية والمسدسة والطائرات، هذه كلها خطرة على الطفل. مسدس. والله لاحظي الطفل الصغير اللي جاي يحكي يمكن أنا قبل ما أشرحه هو أشر عليه قال مسدس، وطلعوهم علموهم على هالأشياء هذه. أكثر الأطفال تقريبا رسخ في عقولهم بعض الأشياء بسبب الجهل. نعم الجهل اللي مارسوه ومو بس جهل تخويف إرهاب قتل ذبح تعليق على الشوارع.
As the Sunni population in Mosul face indoctrination and brutality, other religious groups have been hunted down. Thousands of Yazidis have been massacred by IS, with women abducted and children forced to convert and fight. Here at the Rwanda refugee camp in Iraqi Kurdistan, many are former IS captives, like 14-year-old Ayad. في الصبح الساعة 4 نقوم، لازم نتوضأ ونصلي الفجر. الساعة بعد صلاة الفجر في حلقات قرآن. بعد القرآن أكو تدريب، علمونا على التثقيف والتفجير. هو بس قالنا هذا بداية، احنا ما راح نعلمكم على التثقيف كثير لأن أول خطأ هو آخر خطأ. Ayad was only 12 when IS sent him to a training camp to become a child soldier. He was the unwilling star of a propaganda video filmed in Raqqa, Islamic State's stronghold in Syria. هم بالخنادق هسه يريدون السرعة، والطيارة إذا اجت قصفت الصواريخ حتى الشظايا ما يسيبون يدخلون على الخنادق ويزحفون ويتعلمون مكان ضيق. هذا هو أنا، هذا كان عندهم كيبلات، أول ما إذا مو حفظان الدرس يضربوه، هو يطلق النار قريب من أرجلنا حتى نسرع. After months of training, Ayad was taken to the front to fight against his own people, the Kurds. أنت في مرحلة آمنت بهذا الشيء؟ إنك صرت أنت بطل وحامل سلاح؟ لا، بس أنا قلت هم كانوا يقولون كل الدنيا راح نسيطر عليها، فأنا كنت أقول لنفسي إذا رحت كمان هربت من عندهم كمان راح يجون ويأخذونا. أنا كنت في بينهم هم كثيرين وأنا وحدي، فمجبور أني صرت مثلهم. Through fear and propaganda, Islamic State creates an army of obedient child soldiers. These siblings, along with their mother, were IS captives for 2 years. During their captivity, a man was brought to them bound and blindfolded. They were forced into committing a heinous act. قال اجباري لازم تاكلون اجباري. ما نويرا هركش ما ساعتو لك دانته متزيكر وبيلم جيكر فادي لم جيكر وشاري بخيرا كتسر جاور سر وچو متزيكر يالم جيكر شاري بخيرا كتسر دبوجا كسر كده نبي أسر وچو يساقبه وفيني چلو بخيرا كتسر جاور دمي. This chilling account is corroborated by their mother. Each sibling bears the scars of their time under IS. Shadi, the youngest, barely old enough to go to school but forced to kill, has been deeply affected. كيراكاش بعدين مازنان ديسبو ماغوتا تشكيركي بوزي تشمواريا كخوكوت كمان نزاني خوشكان نكتشكال فردا وأجي أقرب تشادريجي خصبو خوشكان من التشادري نفستيبو بيناوي تكاش ويكربو الوالشيبو أساتم شماخليها دار هلقرتو قطن قصرين من أنا عقب قمي وقداحي شوتو. They've lived in this refugee camp since their escape. And
despite the horrors they've seen, they're unable to get psychological support. Forced to cross the line between good and evil, many children never make it back. This footage was shot in Kirkuk last August. A young boy is arrested while wearing an explosives belt. While police manage to defuse the bomb, he narrowly escapes a lynching by the crowd. 7 would-be suicide bombers like this boy were intercepted in Mosul just last week. Creating child soldiers is not the only way IS steals innocence. This man, who wishes to remain anonymous for his own safety, fled the caliphate, smuggling out 2 jihadi cell phones. The information on the phones reveals the disturbing IS slave trade. In chat groups, hundreds of jihadis buy and sell minors as young as 6 years old. السبية مثلا هذا الشخص الداعش اسمه جلال القصيمي. السبية تجيب للبيع، العمر 13 سنة، الجسم نحيفة، السعر حد 9000 دولار. الثانية باكرة 11 أو 12 سنة، السعر 11000. قالوا حتى تتم عملية البيع بسرعة ويبيعوا أكبر سعر ممكن. يعني هم يعرضوا على شكل مزاد، مو فقط يعرضوا مثلا سعرها موجود 10000 دولار، وفي غير عناصر اللي مثلا يزيد 100 دولار، يزيد من 500، شوف أكبر حد تنباع. A virtual market known as Caliphate Mall features audio messages from sellers to undecided buyers. One man uses a sales pitch as he would with any other product. عمره 14 سنة، جمالها من 70 فما فوق. يعني السبيها ما اشتروها إلا 2 فقط، فهمت؟ يعني ما مرت على إخوة كثير. أخ يعني ظلت عنده فترة، وأخ الظاهر إنه ما لمسها، يعني ما دخل بيها ولا شيء، على طول باعها. الله أعلم إنه أتأكد لك من الأمر. جيد. Rape is condoned, even officially encouraged by Islamic State. Under IS rule, the legal age for marriage is 9. This means sexual exploitation of minors is written off as a marital issue. But in this transaction, there's a hitch. The girl is only 7. The buyer seems put off. كم عمرها 7 سنوات، بس هي صغيرة بعد هيك مبلغ. هذا المبلغ كم عرضها 7000 دولار. صحيح، بس هي بالغة وهي منبتة. يعتمدوا على هذا القياس. أي بنت يعني تبلغ من العمر، ظهر إلى الشعر العانة وظهر شعر حول الأعضاء الجسدية، هذه بنت صالحة لعمليات الجنس والجماع. حتى لو كانت أقل من 9 سنين؟ حتى لو كانت أقل من 9 سنين، بعد ما أي عنصر داعش يروح للمحكمة يقول هيك البنت وهي أشياء وهيك الدلائل الموجودة عندي، المحكمة تصادق على هذا العنصر أن هذه البنت الصغيرة اللي عمرها 9 سنوات أو أقل من 9 سنوات لها حق في جماع معها أو بيعها وشرائها. Kidnapped, abused and forced to marry. This is the reality of IS sex trafficking. Bazad Fahan is a Yazidi who's doing something about it. Nicknamed the Liberator, he works with a resistance network within the Caliphate to smuggle out these child hostages. شوف الأطفال الموجودين، سيدرا طفلة طفلة أكثر من 2000 طفل من الذكور والإناث اللي تضرروا بالأسر، اللي ماتوا بالجبل، حتى اللي انقتلوا
اللي حتى كثير من الأطفال تطلب عمليات إعدام جماعي في قرية بوشو لأن عمرهم فوق 15 لأن كانوا يشوفون جوا فيهم إذا في شعر يعني هذا مصيره يقتل. So far, Bazard has rescued over 100 children. هذا نموذج من عائلة متكونة من 10 أشخاص. العائلة شدت بشكل عام، الأب والأم مفقودين. هذه المفروض موجودة في دير الزور، وحسب الإفادات والمعلومات اللي أخذتها من الأجيال عرضوها على من أجل الزواج البيع، من أجل زواج هذا الطفل في الرقة يستخدمون من أجل الخدمة اللي عمره حوالي 9 سنوات. These siblings are his latest case. Currently scattered across Syria and Iraq, he wants to rescue them before it's too late. هذه الأخت أيضا يستخدمون لعمل بيت اللي هي عمرها أقل من 8 سنوات. هذه موجودة في موصل. Later, one of the siblings, 6-year-old Jumana, is smuggled out of Mosul by Bazard's network. Her mother was murdered by IS, so she's reunited with distant cousins. And they're convinced she's been abused. هو يريد مرات ينتحر نفسه، مرات يمشي بالشارع ما يرجع، في الليل يقوم وما يرجع. حالاتهم كثير حالات عندهم. هو حالات مرات يكاون مع الأطفال، مع أطفال الجيران. بس قصدي كيف تحولت تنتحر يعني؟ كيف؟ من الحرق، نار. Every day, this medical centre sees children who have survived IS. Like most who come here, Jumana struggles to express her suffering. But her behaviour and drawings quickly speak volumes. أو أم دكلين سيداني نسر بحسي بشارتي بن أو شطر سنجمانا أبس شطر سيتن تكلين الزلاسر شطر سيتن عندك أم بيني ألوانا وصيدانا طريقك هركو تعبيرات أرسو قلقة وتذكرا هر وصام بيني دافع بشكل وصيد شكري ذكري يبترس دست ذكرينا طلبة مساعدتك حسكة هاري كاري وهبيتا شكلك يقوم لما سوابك أكيد ذابو زاروكي تزغري بشكلك نباش يا ديارك وجالك شتاتي نكرن هيك خو در حقيقة بخونه هذا نكرن مباشر أكيد بالشابت وده تشبر دوام هبيتا اللي هندك تشكيديان هندا يزارو كدي. The recovery process will be a long one for Jumana. Back in Kurdistan, Bazard has received word Jumana's brother is also about to be smuggled out of Raqqa by the underground network. هذا هو اللي اسمه أكرم، أخته موجودة لسه عمرهم أقل من 7 سنوات. جماعة يشتغلون على مدة كبيرة حد ما نحدد آلية كيف نطلعهم، كيف نعمل ثقة للعائلة نطلعهم. احنا راح نوصلكم منطقة الأمان. الخطورة هي كبيرة جدا، بس احنا من ناحيتنا نحاول أي طريقة ما كانت ننقذ أكبر عدد ما كان. At the border, it's a long wait. Then Bazard spots Akram, and there's a problem. سيدي حسن كابر تشتري أكرمي النادي نظام. هو لازم احتمال طبيعي.
The Yazidi militia who control this area will only hand over Akram to a member of his family. أكرم إنما لا كتكنا معايا بس كل ما عم يجدر بيت معي ماشي. Bazard tries instead to sway Akram, reminding him of his little sister. أكرم هو سكتت بيبي ما في طرقة لا جمانة رحت جمانة لا جمانة وين لا جمانة موجودة عندنا. The Yazidi fighters refuse to hand him over. تمام. عيبة. لا عيبة عيب خلاص عيب شو. سيدة حسن. قامي جنبيها تمام بدل. ويبقى عندي حتى يجر عائلته. أنتم مين؟ يعني معلش. إيه رفقات إحنا رفقات. وبعدين كيف لازم مع السلامة. Today, all Akram has done is change sides. While many never escape the chaos of war, Ayad, the former IS soldier, is one of the lucky ones. The Yazidi teenager is being reunited with his family in Germany. زعلان راح أترك يعني أرضي العراق بلدي راح أتركه فرحان لأني راح أروح عند أمي وأصدقائي وأهلي. طفولتي كلها راحت يعني كثير علي كطفل يعني هذه المصائب والمتاعب كلها كثيرة جدا في عمر يعني صغير والطفولة. فيعني كنت عايش حياة فرحان فيها كنت بس طفولتي راحت. يقولوا معاك كانوا عدوية. Ayad hasn't seen his family for 2 years.